शांति 14 अक्टोबर 2024 ईश्वरीय महावाक्य ब्रोलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मुख्य हेउछि काम विकार जहाद्वारा मनुष्य पाप आत्मा हेउछन्ति। बाबा कहते एकमात्र काम विकार कारण ही सब क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यता बिगड़ी जाइछि। सेथिपाई बाबा कहते एही काम विकार को जीतिले जगज्जीत होई नुआ दुनियार मालिक हेब। बाबा बुझाउछन्ति पवित्रतार पूरा प्रमाण देबाकू पड़िबो। विकार द्वारा संपूर्ण रूपे समस्तंकर चरित्र बिगड़ी जाइछि। एते मात्रारे विकारग्रस्त होई जाउछन्ति जे हाड़ गोड़ भांगी जाउछि। बाबा कहउछन्ति तांकू एकथा बुझाई कहे कि एठारे आमकू भगवान पढ़ाउछन्ति। भगवान कहउछन्ति पवित्र हेबा द्वारा तुमे 21 जन्म स्वर्गर मालिक हेब। बहुत सेंटर रे मध्य एहीपरि अनेक विकारग्रस्त आत्मा आसी जाउछन्ति। बाहाना करी कही थांती आमे पवित्र रहउछु किंतु से सब मिछ। एही भली आत्मा मानकू तो सभाकू आसीबा अनुचित। बाबा कहउछन्ति वर्तमान ब्राह्मण मानक मध्यरे जो माने पारस बुद्धि हेउछन्ति तांकर काम हेउछि अन्य मानकू पारस बुद्धि कराइबा, किंतु केतेक तो पूरा भूली जाउछन्ति काहेकि ना बिल्कुल पत्थर बुद्धि होई जाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति हंस अर्थात पारस बुद्धि आत्मा केबे काहाकू दुख दियंती नाही। बगुला माने अर्थात पत्थर बुद्धि आत्मा दुख देई थांती, तांकू असुर कुहाजाए। बाबा कहउछन्ति भल भल महारथी मानकू मध्य माया कोनोसी ना कोनोसी प्रकारर धोखा देई देई थाए, जहा द्वारा कि सेमाने बाबांको हृदय स्थान पाहंते नाही। ओम शांति। वर्तमान संपूर्ण मुरली शुणिबा। मिठे बच्चे, एही आखि द्वारा जा किछि देखा जाउछि सेगुड़िकू देखुथिले मध्य देख नाही। सेथिरु ममत्व तुटाई दियो, काहेकि ना सेथिरे निया लागिबाकू जाउछि। एही आखि द्वारा जा किछि देखा जाउछि सेगुड़िकू देखुथिले मध्य देख नाही। सेथिरु ममत्व तुटाई दियो, काहेकि ना सेथिरे निया लागिबाकू जाउछि। प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट रो गुप्त कर्तव्य कौन जहाकू दुनिया जानी नहीं? ईश्वरीय गवर्नमेंट रो गुप्त कर्तव्य कौन जहाकू दुनिया जानी नहीं? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्मा मानकू पवित्र करी देवता कराउछि। यह हेउछि बहुत गुप्त कर्तव्य जहाकू लोके माने बुझी पारिबे नाही। जेतेबेले मनुष्य देवता हेबे सेतेबेले तो नरकवासी स्वर्गवासी होई पारिबे। वर्तमान मनुष्य मानकर पूरा चरित्र को विकार गुड़िक संपूर्ण रूपे बिगाड़ी देइछन्ति। एबे तुमे माने समस्तंकु श्रेष्ठ चरित्रवान कराइबार सेवा करुछ। यह ही हेउछि तुमर मुख्य कर्तव्य। ओम शांति। जेतेबेले ओम शांति कहा जाउछि से समय रे निजर स्वधर्म एवं घर मने पड़ुछि, किंतु केवल घरे बसीगले हेब नाही। बाबांकर संतान होइछ तेणु निश्चय स्वर्गर संपत्ति भी मने पड़िबो। ओम शांति कहिबा द्वारा सारा ज्ञान बुद्धि रे आसी जाउछि। मो आत्मा शांत स्वरूप शांतिर सागर बाबांकर संतान अटे। जो बाबा स्वर्गर स्थापना करुछन्ति सेई बाबा आमकू पवित्र शांत स्वरूप कराउछन्ति। मुख्य कथा हेउछि पवित्रतार। पवित्र दुनिया एवं अपवित्र दुनिया रहिछि। पवित्र दुनिया रे कोनोसी विकार न थाए। अपवित्र दुनिया रे 5 विकार रहिछि, सेथिपाई एहाकू विकारी दुनिया कुहा जाए। ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया रु सीढ़ी ओल्हाई ओल्हाई पुणी तळकू विकारी दुनिया को आसी थांती। ता हेला पवित्र दुनिया एवं एहा अपवित्र दुनिया। राम राज्य एवं रावण राज्य अटे ना। समय को नेई दिन एवं रातिर गायन करा जाइछि। ब्रह्मांकर दिन एवं ब्रह्मांकर राति। दिन सुख राति दुख। रातिरे बाटबणा होई थांती, किंतु वास्तव रे रात्रिर तो केही बाटबणा होई न थांती, किंतु भक्ति रूपक रात्रि को बाटबणा हेबा कुहा जाउछि। तुमे संतान माने एठाकू आसीछ सद्गति पाइबा पाई। तुम आत्मा रे 5 विकार कारणरू पाप थिला। सेथि मध्यरु मुख्य हेउछि काम विकार, जहाद्वारा मनुष्य पाप आत्मा हेउछन्ति। ए कथा प्रत्येक जानिछन्ति जे
ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ। ଏକମାତ୍ର କାମ ବିକାର କାରଣରୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାମ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି, କେତେ ଅଶାନ୍ତି ହାହାକାର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ହାହାକାର ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ବିକାର ଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଅସୁର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛ ଆମେ ତ ବିଲକୁଲ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ, ୱାର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲୁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିନାହିଁ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାମର ନୁହେଁ। ସଂସାରର ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଯାହା କିଛି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ସବୁଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଯେପରି ଇନସିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କେବେ କେହି ଇନସିଓର କରନ୍ତି? ଶରୀରକୁ ତ ଇନସିଓର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖେଳ। ଆତ୍ମା ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ତ କେବେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆତ୍ମା କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କେତେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କୌରବ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଟୁ। ବାବା ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବତା କରୁଛି। ନଚେତ୍ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଦେବତା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା କିପରି ହେଲେ? ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କରିଲେ? ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କିଏ କରାଇଲା? ସ୍ୱର୍ଗବାସୀରୁ ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ। ଏ କଥା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, ନର୍କ କଳିଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ଏହି ଧନ୍ଦା ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାର ଅସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଓ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆର କଳ୍ପନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ତାପରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ। ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ ନା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା। ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମଧୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ଲଢ଼େଇ ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି କିଏ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଶିବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଙ୍ଗା ଆବାସ କେବଳ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇଲେ କହିବେ ତୁମେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ, ଆମେ ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ପଢ଼ିଛୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ତ ପୂରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବା। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବଗ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା। ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି। ଆତ୍ମା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଗୁଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାନା କରି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମିଛ। କଥାରେ ଅଛି ମିଛ ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। କେତେ ଫରକ ରହୁଛି। ଯିଏ ମିଛ କହି ମିଛ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ନା। ବାବା କହିପାରିବେ ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ପୂରା ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ରହୁଛ, ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗବଳ ନ ଥିବାରୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଏ କଥା କେହି ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି କି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରି ପବିତ୍ର ରହି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଅଧା ଅଧା ଅଟେ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହି କପଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶାନ୍ତିଧାମ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲା ବା ବାବାଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ଥର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ନର୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନର୍କ କେତେ ବଡ଼, ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଛୋଟ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଏଠାରେ ତ କେତେ ଢେର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଏହି ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପତିତରୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଏହାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରଖାଯାଉଛି। ପତିତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଅନାଦି ରଚୟିତା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟର ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଅନାଦି କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ଖେଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ସ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଏବଂ ଅବଧିର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏହା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବା। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସନାଥ ହୋଇଯାଉଛ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ତୁମର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକାର ଅଟେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଅଟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି?
ଜ୍ଞାନର ସୂତା କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ତୁମର ଚରିତ୍ର ଏବେ କେତେ ସୁଧୁରୁଛି। କେତେକ ପିଲା ତ ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚଳନୀରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ହଂସ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, କାଲି ବଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିବାର କଥା ଅଛି? ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଭାଗନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର କଥା ନା? ସବୁ କଥା ଜଣା ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ସଭାକୁ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିଯିବେ, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଅ। ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତେବେ ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରୁଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତଥାପି ମାୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହୁଅ। କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସରିଲା। ୱାର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ପଇସାରୁ ହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ଏପରି ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ପିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାନ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ କ'ଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଘୃଣା ଆସୁଛି। କେତେ ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଦୌ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ରୂପୀ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇ କେତେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ବିନା କୌଣସି ଆତ୍ମା ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ସୁଖୀ ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ମାୟାର ଧୋକାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀର ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ବିଜୟୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏବଂ ମାୟାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ଛତ୍ରଛାୟା ଅଟେ ଏବଂ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା। ଯଦି ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିବ, ତେବେ ଏହା ଭିତରକୁ ଆସିବାର ସାହସ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିବାରେ ଅତି ପ୍ରବୀଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜୟ ମାଳା ମୋର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ, ତେବେ ଏହିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ମାୟାଠାରୁ କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେବ,
ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନତାର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେବ, ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନତାର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।